హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు S4 సైన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ అకాడమీ. ఈ ఛానల్లో మీకు సైన్స్ క్లాసెస్ ఇంకా అకేషనల్ సాంగ్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, నా వీడియో నచ్చితే షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. టుడే ఇన్ దిస్ వీడియో ఐఎమ్ షేరింగ్ అబౌట్ ద టాపిక్ హెటెరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్. Heterotropic nutrition means a mode of nutrition in which organisms depends on other for their survive. Depending on the type and availability of food, organisms can assert to a range of strategies of food intake and use it. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it, and some organism will ingest the solid materials into the body, digest and after absorb it. Based on this, heterotropic nutrition is divided into three types: saprophytic nutrition, parasitic nutrition and holozoic nutrition. In saprophytic nutrition, the organisms will feed on dead and decaying matter and digest the food outside and absorb it. The organisms which comes under saprophytic nutrition are fungi, yeast, bread mold. Next, second mode of nutrition is parasitic nutrition. In parasitic nutrition, the organisms will obtain nutrients from the host body. The organisms will select one host body and it will absorb the nutrients from host. The organisms which comes under parasitic nutrition are Cuscuta is a parasitic plant and tapeworm is a parasitic animal. Holozoic nutrition. In third type of nutrition, the organisms feed by ingesting solid organic matter and then absorb it. The organisms which comes under holozoic nutrition are human and amoeba. హెటిరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఒక ఆర్గానిజం తన ఫుడ్ కోసం ఇతర ఆర్గానిజమ్స్ పైన ఆధారపడటం. ఇది అనేది ఆర్గానిజంకి దొరికేటువంటి ఫుడ్ అవైలబిలిటీ అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్గానిజం తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ని తీసుకునే విధానంని బట్టి హెటిరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ త్రీ టైప్స్: saprophytic nutrition, parasitic nutrition and holozoic nutrition. In saprophytic nutritionలో ఆర్గానిజమ్స్ చనిపోయినటువంటి మ్యాటర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. అవి బయట డైజెస్ట్ చేసుకొని ఆ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ని తర్వాత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. saprophytic న్యూట్రిషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఫంగీ, ఈస్ట్ అండ్ బ్రెడ్ మోల్డ్. సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ పారాసిటిక్ న్యూట్రిషన్. పారాసిటిక్ న్యూట్రిషన్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక ఆర్గానిజం ఇంకో ఆర్గానిజంని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. దాన్ని మనం హోస్ట్ అంటామండి. ఆ హోస్ట్ బాడీలో నుంచి న్యూట్రియంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. పారాసిటిక్ న్యూట్రిషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి కస్క్యూటా ప్లాంట్ అండ్ టేప్వామ్ పారాసిటిక్ యానిమల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ హాలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. ఇందులో ఆర్గానిజమ్స్ తన నోటి ద్వారా కానీ తన డైజెషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన మొదటి పార్ట్ ద్వారా సాలిడ్ మెటీరియల్స్ని తీసుకుని దాని బాడీలోనే డైజెషన్ కంప్లీట్ చేసి అది తర్వాత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. హాలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి హ్యూమన్ అండ్ అమీబా. నెక్స్ట్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ about digestion in amoeba and paramecium. These two comes under unicellular organisms. There is no digestive system in their body. The single cell will help in digestion of the food materials. First one is amoeba. In amoeba, first of all, it will sense the food item, and next the pseudopodia of the amoeba will help to surround it. Finally, it will enclose in the body. The food molecule will enclose in the amoeba body. Okay, next the enzymes which are present in amoeba body from cytoplasm will help in digestion process. Next, food will digest in cytoplasm. Finally, the undigested parts will expel from the amoeba body. Next, this is paramecium. In paramecium, completely they feed on bacteria, algae, yeast and microorganisms. In this cell, it have a definite shape. Food is taken up in a specific spot. Food is moved by the spot by the movement of cilia which covers the entire surface of the body where the food is ingested. Paramecium plus అమీబాలో న్యూట్రిషన్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది అంటే అమీబాలో దాని సూడోపోడియా ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ని చూడగానే లోపలికి తీసేసుకొని లోపల ఉన్నటువంటి సైటోప్లాజంలో ఎంజైమ్స్ డైజెషన్కి హెల్ప్ అవుతాయి. ఆ డైజెషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అది మళ్ళీ తిరిగి అన్డైజెస్టెడ్ పార్ట్ని బయటికి పంపించేస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పారామీషియంలో వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే ఇది బ్యాక్టీరియా, ఆల్గే, ఈస్ట్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పైన ఆధారపడి జీవిస్తుంది. దీంట్లో ఒక స్పెసిఫిక్ ఫుడ్ వాక్యూల్ అనేది డైజెషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. దీని హెల్ప్ సీలియా సహాయంతో ఫుడ్ ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళి ఫుడ్ని తీసుకొని లోపల ఫుడ్ వ్యాక్యూల్లో కంప్లీట్ డైజెషన్ అయిపోయిన తర్వాత అన్డైజెస్టెడ్ పార్ట్ని తిరిగి ఎక్స్పెల్ చేస్తుంది.
Next topic is about parasitic nutrition in Cuscuta plant. Dodder plant, it is also called like Cuscuta. It belongs to Convolvulaceae family. The chlorophyll, green color pigment chlorophyll is absent in Dodder family. That's why it can't prepare own food with the help of sunlight in photosynthesis process. So it will depend on other plant. That plant is called like a host plant. After germination of Cuscuta plant, the Cuscuta will form the anchoring roots of Cuscuta will help in searching the host plant. Next, with the help of Hastoria, it will penetrate the host plant, and from the host plant, from the host xylem, it will absorb the water, and from the host phloem, it will absorb the food molecules. So like this way, the Cuscuta will select the host plant and absorb the nutrients from the host plant. The Cuscuta plants may be orange, yellow, pink or brown in color. Okay. ఇక్కడ మనం అమీబా అండ్ పారామీషియం అనేవి యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. అమీబాలో ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫుడ్ని చూడగానే అమీబా దాని సూడోపోడియా సహాయంతో ఆ ఫుడ్ని లోపలికి తీసుకుంటుంది. దాని సైటోప్లాజంలో ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్స్ ఆ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ని డైజెస్ట్ చేసుకున్నాక అందులో ఉన్నటువంటి అన్డైజెస్టెడ్ మెటీరియల్స్ని మళ్ళీ అమీబా తిరిగి బయటికి పంపించేస్తుంది. నెక్స్ట్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పారామీషియం. ఈ పారామీషియం ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా, ఆల్గే, ఈస్ట్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పైన వాటిపైన ఆధారపడి తింటుంది. దీనికి ఒక డెఫినెట్ షేప్ ఉంటుందండి. చూడడానికి అది ఒక ఫుట్ స్లిప్పర్ టైప్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక స్పెసిఫిక్ పార్ట్ అనేది డైజెషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో అక్కడికి సీలియా హెల్ప్తో అది మూవ్ అయిపోయి ఫుడ్ని తీసుకొని దాని లోపల ఉన్నటువంటి స్పెసిఫిక్ పార్ట్తో లోపల ఉన్నటువంటి మా సైటోప్లాజం ప్లస్ ఫుడ్ వాక్యూల్ వీటి హెల్ప్తో డైజెషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని తర్వాత అన్డైజెస్టెడ్ పార్ట్ని బయటికి పంపించేస్తుంది. ఆ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనం పారాసైటిక్ ప్లాంట్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయిన కస్క్యూటా గురించి చెప్పుకుందాం. కస్క్యూటా అని డాడర్ అని కూడా అంటారండి. ఇది కన్వల్యుయేసి ఫ్యామిలీకి చెందింది. దీని లోపల క్లోరోఫిల్ లేకపోవటం వల్ల అది ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకోదు. కాబట్టి ఇది ఒక ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకునేటువంటి గ్రీన్ ప్లాంట్ని హోస్ట్ ప్లాంట్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే కస్క్యూటా యొక్క జర్మినేషన్ కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు దాని యాంకరింగ్ రూట్స్ సహాయంతో అది ఒక హోస్ట్ బాడీని వెతుక్కుంటుంది. హోస్ట్ బాడీని వెతుక్కున్న తర్వాత హాస్టోరియా హెల్ప్తో అది ఆ హోస్ట్ బాడీని చుట్టుకొని ఉండి హోస్ట్ బాడీలో ఉండే xylem నుంచి వాటర్ని, ఫ్లోయం నుంచి ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని దాని లైఫ్ని అది లీడ్ చేస్తుంది. సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి అది ఇంకొక హోస్ట్ ప్లాంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి కూడా చుట్టుకొని అక్కడ నుంచి ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ని తీసుకుంటుంది. ఈ కస్క్యూటా ప్లాంట్స్ అనేవి ఎల్లో కలర్లో ఉండొచ్చు, ఆరెంజ్లో ఉండొచ్చు, పింక్ ఆర్ బ్రౌన్ కలర్లో కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇది heterotrophic nutrition and different modes of heterotrophic nutrition and mode of nutrition in amoeba, paramecium and parasitic plant Cuscuta.